डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सामाजिक दायित्व समिति द्वारा सूरत के घोटो रोड सर्वोदय शिक्षण मंडल में कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में श्रीमान नाथू भाई सोसा, श्री रेवाड़े पूर्व अधीक्षक कमिश्नर डॉक्टर अनंत पारगी, श्रीमान आरजे पटेल शामिल। नमस्कार, मेरा नाम आरजे पटेल, मैं पूर्व आईएएस ऑफिसर हूं। हम 4 साल से सूरत शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक दायित्व की समिति का गठन करके बिना राजकीय और बिना सांप्रदायिक ढंग से संविधान में जो आदर्श भारतीय के बारे में जो कहा गया है उसकी बात करते हैं, खास करके शिक्षा की बात करते हैं। इस तरह से आज 26 नवंबर संविधान दिन पूरा देश में मनाया जा रहा है। हम सबको आदरपूर्वक इसकी शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। आज हमने सर्वोदय शिक्षा मंडल में सूरत में बीएड कॉलेज, जहां 100 से ज्यादा छात्र बीएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस ट्रेनिंग के कॉलेज में हमने ये संविधान का दिन मनाने का तय किया था और आज बहुत अच्छी तरह से ये संविधान के बारे में हमने बताया। हमारे कई विद्वानों ने बताया। हमारा मकसद ये है कि जो टीचर्स हो रहे हैं वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को संविधान के बारे में बताएं। संविधान का आमुख क्या कहता है, प्रियम्बल क्या कहता है, उसके बारे में भी हमने बात की। और हम चाहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हमारे हर एक छात्र एक जवाबदार भारतीय नागरिक बने जो देश के लिए समर्पित हो। हम हर स्कूल में जाते हैं और हम संविधान की बात करते रहते हैं। और आज इस संविधान की इस बैठक में हमारे अध्यक्ष श्री नाथू भाई सोसा, श्री आर.एम. पटेल साहब जो पूर्व आईएएस है, श्री नवीन भाई चौहान हाईकोर्ट के एडवोकेट है, श्री अर्जुन भाई पटेल, डॉक्टर पारगी, ऐसे कई गणमान्य व्यक्ति आज आए थे और उन्होंने अपने विचार रखे थे। और हमारे बीएड के छात्रों को ये आज बहुत अच्छा लगा। जय संविधान, जय भारत, जय भीम। संविधान दिवस के अवसर पर सूरत शहर के घोटो रोड स्थित सर्वोदय शिक्षण मंडल के सहयोग से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक दायित्व समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और समिति के सभ्य भारी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत प्रवचन और आज के दिवस के महत्व को समझाने के लिए पिछले 4 वर्षों से बिना सांप्रदायिक और बिन राजकीय समिति की कार्यवाही के विषय में एक लघु जानकारी देते हुए आज के दिवस के महत्व को समझाया। समिति के प्रमुख श्रीमान नाथू भाई सोसा पूर्व सभ्य जीपीएस महिलाओं के उत्कर्ष और अधिकारों के विषय में मार्गदर्शन दिए। इस खास कार्यक्रम में श्री रेवाड़े पूर्व अधीक्षक कमिश्नर डॉक्टर अनंत पारगी, श्रीमान आर.एम. पटेल पूर्व आईएएस अधिकारी तथा श्रीमान आरजे पटेल पूर्व आईएएस अधिकारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु संविधान के विषय में छात्रों को विशेष जानकारियां प्रदान की। आपने मुझे अवसर प्रदान किया आप सभी के बीच आने का, आप सभी लोगों से रूबरू हुए। सबसे पहले मैं संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सत नमन करता हूँ। हमारे संरक्षक आरजे पटेल साहब, रिटायर्ड कलेक्टर, आर.एम. पटेल साहब, रिटायर्ड कलेक्टर, आपका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी विद्यार्थी और उपस्थित सज्जन, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जय भीम और सादर प्रणाम। साथियों, દીકરી હોય, બેન હોય, કોઈ પણ હોય, દરેક સફળ પુરુષ પાછળ એક સ્ત્રી હોય। પણ હું કહું છું, આપણે કહીએ છીએ, બધા કહે છે કે દરેક સફળ સ્ત્રી પાછળ એક પુરુષ છે, એનું નામ છે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર। કેટલા બધા અધિકાર તમને આપ્યા છે। સાહેબે જે વાત કરી ને એમાં તો તમને મનપસંદ પતિ પસંદ કરવાનો અધિકાર, બોલો અસલમાં શું હતું? થોડાક વર્ષો પહેલા જઈએ તો મા બાપ
જે પસંદ કરે એની જોડે લગ્ન કરવાના. આ કીધા. અને પુરુષની ઉંમર 40 હોય તો સ્ત્રીની ઉંમર 16 વર્ષની હોય. હવે તમે ગેપ જુઓ, પસંદ કરો તમે આજે બુઢા જોડે લગ્ન કરો, કોઈ ના કરે. તો આ પસંદ કરવાનો અધિકાર કોણ આપ્યો? જોશે બોલો, બાબા સાહેબ. તમે પછી લગ્ન કરીને જાઓ અથવા લગ્ન ના કરો તો તમારા પિતાની સંપત્તિમાં પહેલે તમને કોઈ અધિકાર નહોતો. દુઃખદ બાબત એ હતી કે પેલો મોટી ઉંમરનો પુરુષ ગુજરી જતો, પહેલો સ્ત્રી જુવાન થતી, પછી એને ટકો મુંડો કરાવવો પડે, ધાર્મિક સાધન કે ઘરનો ખોળો બેસી હોવો પડે, કોઈ ધાર્મિક બાબત ઘરમાં થતી હોય તેમાં જવાય નહીં, અને લોકો એને અસ્પૃશ્ય કરે સ્ત્રીને. આ બહુ ખતરનાક બાબતો તમે વાંચશો ને ત્યાં તમને ખ્યાલ કે શું દશા હતી. એ વિશે એકવાર કદાચ આપણે સબ્જેક્ટ લઈશું, કારણ કે તમને ભૂતકાળની આ ભયાનકતા ખબર હોવી જોઈએ કે હું તમને કહીશ, મારી પાસે ઘણું નોલેજ છે. પણ પછી તમને ભાઈની મિલકતમાં બાપની મિલકતમાં અધિકાર નહીં. તમે ક્યાં જાઓ? માનો કે તમારો એનો પતિ ગુજરી જાય, એને કાઢી મૂકે ઘરમાં, ક્યાં જાય? સ્ત્રી ક્યાં જાય? આજે એમ કહેવાય ને, વર્ષો પહેલા વૃંદાવનમાં, હું કોઈ ટીકા નથી કરતો, ત્યાં જે સ્ત્રીઓ સર્વોદય વિદ્યાલયના ટ્રસ્ટી માન્ય શ્રી મનોહરભાઈ ચૌહાણ, સિનિયર આઈએસ શ્રી આર.એન. પટેલ સાહેબ, આર.જે. પટેલ સાહેબ, પ્રિન્સિપલ શ્રી નાનુભાઈ પાટી સાહેબ, તેમજ ઉપસ્થિત જેણે હંમેશા સાંભળવાનું ઓછું અને બોલવાનું વધારે છે એવા સૌ શિક્ષાર્થીઓ, વિદ્યાર્થીઓ, ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને આપણે 26મી નવેમ્બર ના દિવસે યાદ કરીએ. આજે આપણે 75માં જે સંવિધાન સ્વીકૃતિ દિન આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ, આજથી 75 વર્ષ પહેલા ની સ્થિતિ શું હશે, એની અંદર આ દેશને ચલાવવો તો કઈ રીતે ચલાવવો, અલગ અલગ જાતિ, અલગ અલગ ધર્મ, અલગ અલગ વિચારો, અલગ અલગ રાજ્ય, અલગ અલગ બોલીઓ, વિશાળ દેશને એક મણકાની અંદર, એક કહેવાય ને કે એક મણકાની અંદર પરોવીને એની અંદર એને એક ગતિ કરાવવી, એના માટે કેટલા મનોમંથન થયા છે. તમે સૌ જાણો છો કે આપણું સંવિધાન છે એ લખાયેલો હાથેથી છે, મતલબ હેન્ડરાઇટિંગ, અને 2 વર્ષ કરતા 2 વર્ષને 11 મહિના 23 દિવસમાં આપણું સંવિધાન મિત્રો લખાણું, અને એ સંવિધાન લખાણા પછી આપણું એક બંધારણ હોય છે. ઘરમાં પણ તેમ કાયદો વ્યવસ્થા માતા પિતાની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે છે. તેવી રીતે સમાજમાં પણ આપણે સમાજના નેતાગી હોય એમની આજ્ઞા, એમનું એક બંધારણ હોય. એ રીતે રાષ્ટ્રનું જો કોઈ આત્મા હોય તો એ બંધારણ છે. એના પ્રમાણે સમગ્ર દેશની વ્યવસ્થા ચાલે છે. પોલિસીઓને બંધારણ ઘડનાર, બનાવનાર ખૂબ જ સારા તજજ્ઞ આપણા દેશનું ભાગ્ય હતું. એ જ સમયે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આપણને ઉપલબ્ધ હતા, મળ્યા, જે ભારતમાં જ નહીં દુનિયાભરમાં એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિ હતી, અને કાયદાના નિષ્ણાંત, બંધારણના નિષ્ણાંત હતા. જ્યારે ભારત આઝાદ થયું ત્યારે રાજ્ય વિસ્તાર વ્યવસ્થાનું બંધારણ નક્કી કરવાનું હતું. ડૉક્ટર આપણને સોસા સાહેબ કહેશે ત્યારે બ્રિટિશ સરકારને આપણે પૂછ્યું કે બંધારણ કેવી રીતે બનાવવું, કોણ અમને માણસ આપે.
ત્યારે આપણને બ્રિટિશ સરકારે પણ કહ્યું હતું ગવર્નર કે આપની પાસે એવો માણસ છે કે જેની અમને જરૂર છે, અમને તમે પૂછો છો એમ. હવે એવા માણસ આપણને બંધારણ સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે વખત પ્રાપ્ત થયા. 75 વર્ષ કોઈ પણ આઝાદી પછી અમને બંધારણ આપ્યું ને કે આજે અમલમાં આવ્યું છે. એની વિશિષ્ટ વાતો, એની કલમો એટલી બધી મોટું છે કે આપણે ચર્ચા કરી શકીએ નહીં. પણ એની એ ખૂબી છે કે આપણા દરેક પાસા એમાં સમાવેશ કરી દીધા છે. કોઈ પણ રાજ્ય હોય, દેશ હોય, તો એના માટે તંત્ર હોવો જોઈએ, કોઈના અંદર ના હોવો જોઈએ, એ દેશની પ્રજા પણ હોવી જોઈએ અને સાર્વભૌમત્વ હોવો જોઈએ. આવા કંઈક લક્ષણ છે. તે તમામ ચીજો આપણા રાષ્ટ્રીય બંધારણમાં આવી શકે. તે બંધારણ ના હોત તો આજે આપણે ભણી શકીએ નહીં. કેટલાક વિશિષ્ટ અધિકારો આપ્યા છે. ભારત એક વિશિષ્ટ પ્રજા, જાતની પ્રજાઓ અને જાતિઓમાં વહેંચાયેલું છે. એના માટે પણ બંધારણે બધું લખ્યું છે. કોને કેવા હક્કો આપવા, કયા પ્રદેશનું કેટલું મહત્વ રાખવું, બહેનોનું શું, પુરુષોનું શું, એ તમામ બાબતો એ બંધારણે સાંકળી લીધી છે. પટેલ સાહેબે કહ્યું તેમ આપણે દેશમાં કેટલાય ધર્મો છે, એ ધર્મોને પણ એમણે લઈ લીધા છે કે આપણો નાગરિક એવો હોવો જોઈએ કે કોઈ પણ ધર્મ પાળી શકે, ક્યાંય પણ જઈ શકે, ક્યાંય પણ સંપત્તિ લઈ શકે, પોતે સ્વતંત્ર વિચારસરણીથી આગળ વધી શકે અને રાજ્ય પણ સુશાસનથી એ સંચાલન થઈ શકે. એ તમામ વ્યવસ્થા આપણા રાજ્ય બંધારણે આપણને આપી છે. એની કલમ ટુ કલમ આપણે જઈ શકીએ એમ નથી. એનો અભ્યાસ કરવો પડે આપણે. પણ ખાસ કરીને જે તે વખતે જે નબળા સમાજો હતા, એસસી, એસટી, ઓબીસી કે બહેનો, એના માટે એમાં વિશિષ્ટ જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલી છે. આજે આપણે વડાપ્રધાન, માન્ય વડાપ્રધાનશ્રી પણ કહે છે બહેનો માટે જોગવાઈઓ કરી, ગરીબ વર્ગ માટે સ્પેશિયલ જોગવાઈઓ કરવામાં આવે છે, ખેડૂતો માટે કેટલાક રાહતો જોગવાઈઓ. આ તમામ બધું બંધારણને આધીન છે. બંધારણના ડિરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલ સૂચનાઓમાં આપ્યું જ છે કે તમારા રાજ્યને સુશાસન માટે, ગરીબોના કલ્યાણ માટે, કચડાયેલા વર્ગોના કલ્યાણ માટે કઈ કઈ વ્યવસ્થા કરવાની જરૂર છે, શું કરવું જોઈએ, એ માર્ગદર્શન સિદ્ધાંતો પણ એમાં આપ્યા છે. મૂળભૂત અધિકારો પણ આપ્યા છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં અધિકાર રાજ્ય સરકાર કે કોઈ છીનવી શકે આપણે નહીં. ધાર્મિક અધિકારો પણ આપણને આપ્યા છે. જાતિઓને પણ અધિકારી આપ્યા છે. આપણે જે અત્યારે ક્યાંક જાતિભેદ જોઈતા હશું, ધર્મભેદ જોઈતા હશું, એ તમામ બંધારણથી જુદા છે. બંધારણે કોઈને માન્યતા આપતી નથી. આપણને રાષ્ટ્ર ધર્મ આપણો સર્વથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે અને એટલા માટે આ રાષ્ટ્રનું જે બંધારણ છે એ આપણા સૌ માટે બાઇબલ ગણો, કુરાન ગણો કે ભગવદ્ ગીતા ગણો, એ રાષ્ટ્ર માટે એ સર્વોપરી ભગવદ્ ગીતા છે ને આપણે એને જ અનુસરીને બધાએ ચાલવાનું છે. એને જ અનુસરીને આપણે ભવિષ્યમાં પણ શાસન ચલાવવાનું છે. આ બધા શિક્ષકો છે અને શિક્ષકે રાષ્ટ્રનું ઘડતર કરવા માટે, બાળકોનું ચારિત્ર નક્કી કરવા માટે, ભાવિ દેશને કેવું જ લઈ જવું એના માટે શિક્ષકોએ ઘડતરરૂપ કામ કર્યું. અને તમારા માટે આ એક અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તમે બંધારણને ખૂબ સારો અભ્યાસ કરો અને એનો પ્રચાર પ્રસાર પણ એવો કરવો જોઈએ કે તમારા હાથ નીચે જે બાળકો તૈયાર થશે ભવિષ્યમાં, તો આપણે એને એ રીતે તૈયાર કરીએ કે એકબીજા સાથે હળીમળીને રહે અને સુયોગ રાખે, સંયમ રાખે અને રાષ્ટ્રીય ભાવના જાગૃત કરે. આ તમામ બાબતો આપણે બંધારણમાં સમાવેશ છે. વિશેષ આપણને વક્તાઓ છે એવું પણ કહેવાના છે. આટલું કહી હું વિરમું છું. મને જે સમય આપે એ બદલ આપ લોકોનો આભાર. પ્રોગ્રામ પણ આવે છે. ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર સંવિધાન નિર્માતા, તો એમાં ઘણું બધું બાબા સાહેબના બચપણ વિશે, બાબા સાહેબનો સંઘર્ષ, જે દરેક વસ્તુ એમાં વર્ણવવામાં આવે છે. તો જ્યારે આપણે સ્કૂલમાં છીએ, તો જ્યારે સ્કૂલ શરૂઆત થાય છે ત્યારે તમારી પાઠ્યપુસ્તક હોય છે, ટેક્સ્ટ બુક, એમાં જે પહેલું જ પત્ર છે, ફર્સ્ટ પેજ છે, ત્યાં પ્રતિજ્ઞા પત્ર હશે. સેકન્ડ પેજ છે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, જે મૂળભૂત ફરજો કહેવામાં આવે છે કે આપણી મૂળભૂત ફરજો શું છે, જે શિક્ષક તરીકે, જે નાગરિક તરીકે, જે વિદ્યાર્થી તરીકે ભારતમાં આપણી શું ફરજો છે અને આપણી દેશ પ્રત્યે શું ફરજો છે, આપણા મૂળ અધિકારો શું છે અને આપણી પણ ફરજો છે.
જેમ આપણને ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ આપવામાં આવેલા છે, તો એમ આપણી ફરજો પણ છે. હવે આપણે મેઇન ટોપિક આજે છે કે શિક્ષણ અને સંવિધાન.